تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ بندہ جس طرح سے دوڑ رہا ہے، نہ جانے آپ کیا سمجھ رہے ہوں گے کہ کسی میراتھن ریس کے اندر دوڑ رہا ہے یا کوئی دوڑ کا مقابلہ ہے جو جلد از جلد پورا کرنا ہے۔ نہیں جی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ایک قبر ہے، اور قبر معلوم ہے کس کی آپ کو؟ یہ کسی انسان کی قبر نہیں ہے، یہ کسی ولی اللہ کی قبر نہیں ہے، کسی بزرگ کی قبر نہیں ہے۔ یہ جائے کہ کسی بزرگ اور ولی اللہ کی قبر کا بھی طواف حرام ہے۔ یہ ایک اونٹنی کی قبر ہے جو کہ اندرون سندھ کے ایک علاقے کے اندر موجود ہے، اور یہاں پر ایک اونٹنی کو دفن کیا گیا تھا، اور اس اونٹنی کے گرد یہ لوگ طواف کرتے ہیں۔ اور یہ دوسرے کلپ آپ ملاحظہ کیجئے۔ جی، تو اس دوسرے کلپ کے اندر بھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ لوگ مٹی کے اندر کوئی سونا تلاش کر رہے ہیں یا پھر کوئی قیمتی چیز تلاش کر رہے ہیں۔ نہیں جی، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ مٹی کے اندر جانوروں کے بال تلاش کر رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جانوروں کے بال تلاش کر کے کیا کریں گے؟ یہ اس کے ذریعے سے منت مانگیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہماری قوم کی حالت ہے کہ جن کے عقیدے قبروں کے اوپر، جانوروں کے اوپر، جانوروں کے بالوں کے اوپر۔ یار خدا کا خوف کرو، مسلمان ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کے خاتمے کے لیے آئے تھے، اور جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو رب رحمان نے مبعوث کیا، فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ جتنے انبیاء کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں میں توحید کی دعوت کو عام کریں۔ آج مسلمان، نام نہاد مسلمان، کہ جس کے بارے میں حالی نے کہا کہ کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ دین بگڑے نہ ایمان جائے۔ یہ مسلمان کی حالت ہے کہ وہ نام اپنا رکھ لیتا ہے عبداللہ، عبد الرحمن، سلیم، سلمان، مسلمانوں جیسے نام رکھنے کے بعد وہ مزاروں پر طواف کرے، قبر کے اندر اونٹنی کو یعنی دفنانے کے بعد اس سے منتیں، مرادیں، حاجتیں مانگے۔ یعنی کس ڈگر کے اوپر یہ مسلمان جا رہا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ مسلمان صرف نام سے مسلمان نہیں ہوتا کہ آپ جناب کیا میں پیدا مسلمانوں کے گھر میں ہوا تھا، ختمہ بھی ہوئی تھی، عقیقہ بھی ہوا تھا، اور جناب میرا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، میرا اسلام کو قبول کیا جائے، آپ کے اسلام کو قرب مسترد کرتا ہے۔ مسلمان مشرک نہیں ہوتا، مسلمان شرک نہیں کرتا۔ یار مختصر عام عوام کے لیے عام الفاظوں میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ یہ جو عمل آپ کر رہے ہیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کا حکم دیا؟ خود سوچیے، آپ مسلمان ہیں، اتنا علم، اتنا شعور آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ وہ عمل قابل قبول ہوگا، اس عمل کے اوپر نجات ہوگی جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بزرگ کی قبر کے اوپر یا کسی جانور کی قبر کے اوپر طواف کا حکم دیا؟ یہ تو اللہ کے گھر کا ایک اعزاز ہے، وہ وہاں پر آپ جا کے طواف کرتے ہیں، وہاں پر اس کو عبادت سمجھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ آپ یہ جانور کو دفنانے کے بعد اس جانور کے گرد طواف کر رہے ہیں، اس سے منتیں، مرادیں، حاجتیں مانگ رہے ہیں۔ یعنی آپ کا عقیدہ کہاں پہ چلا گیا؟ ایک ہندو کیا کرتا ہے؟ ہندو یہی تو کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے ایک دیوی بناتا ہے، ایک مورتی بناتا ہے، اور پھر اس کی عبادت کرتا ہے، اس سے منتیں، مرادیں مانگتا ہے۔ تم مسلمان ہو، تم نے کلمہ محمد کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی دعوت یہ تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں ایک اللہ کے ہو جاؤ۔ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا تمام چیزوں کی نفی، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہی اللہ حاجت روا ہے، وہی اللہ مشکل کشا ہے، وہی اللہ بگڑیوں کا بنانے والا ہے، منتیں، مرادیں، حاجتیں وہ اللہ پورا کرتا ہے۔ بیٹے اللہ دیتا ہے، بیٹیاں اللہ دیتا ہے، پیسہ اللہ دیتا ہے، مشکلات کو اللہ دور کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کی نہ مشکلات کو دور کر سکتا ہے، نہ آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین تدعون من دونہ، تم لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر جن سے ما فوق الاسباب مدد کے طلبگار ہو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما یملکون من قطمیر، یہ لوگ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔
जिनको तुम अल्लाह को छोड़ के मदद के लिए पुकारते हो, जिनसे मन्नतें मांगते हो, हाजतें मांगते हो, चाहे कि कोई इंसान हो, ये तो एक ऊँटनी है, मरी हुई ऊँटनी। यार कहाँ पर तुम्हारे अकीदे दाखिल हो गए, कहाँ पर तुम्हारे अकीदे बर्बाद हो गए। मैंने एक बात नोट की है, जहाँ पर जितनी जहालत होगी शिर्क उतना ही ज़्यादा वहाँ पर होगा। वो जहालत चाहे दीनी लिहाज से हो, वो जहालत चाहे दुनियावी लिहाज से हो। लिहाजा दोनों जहालतों का खात्मा भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस चीज़ की कोशिश करते हैं कि ये जहालतें ख़त्म हो, तो हमें चाहिए कि वहाँ पर दीनी मदारिस का क़याम करें और ऐसे मदारिस मौजूद हों जहाँ पर इन लोगों को दुनियावी तालीम भी दी जाए और दीनी तालीम भी दी जाए, ताकि दोनों शऊर इनके अंदर बेदार हों। ये तो बड़ी बात है जिन लोगों ने माशाल्लाह अंदरून सिंध के साथियों ने इस काम को सरअंजाम दिया और बहुत खूबी से इस काम को सरअंजाम दिया। ये लोग वहाँ पहुँचे, मवाहिद तौहीद परस्त लोग वहाँ पर पहुँचे, अबू सैफ उमर जमाली साहब और इनकी टीम वगैरह, और उन्होंने वहाँ पर जाके इन लोगों को इस शिर्क के ख़िलाफ़ दावत दी है। ये बड़ी बात है कि वहाँ पर शिर्क के गड़े में खड़े होकर लोगों को एक अल्लाह की तौहीद की दावत दी। जैसे कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पूरी कौम को जमा किया, पूरे कबीले को जमा किया, पूरे ख़ानदान को जमा किया, और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो टोक खिताब किया, कोई लगी लिपटी नहीं थी। अल्लाह को इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो खिताब इतना पसंद आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे कुरान बना दिया। देखिए, रब ने कुरान मजीद सूरतुल मुम्तहिना के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को उसवा हसना करार दिया। फरमाया कि क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू। लोगों, इब्राहीम और उनके रफ़ाक़ा की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। क्या किया इब्राहीम ने? इज़ क़ालू लिक़ौमिही, इब्राहीम ने अपनी कौम से खिताब करते हुए फरमाया, इन्ना बुराअ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह कफ़रना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़ज़ाउ अबदा। इब्राहीम ने अपनी कौम से, मुशरिक कौम से खिताब किया जो अपने हाथों से झूठे खुदाओं को बनाती थी और उनके आगे मन्नतें, मुरादें, हाजतें मांगती थी। इब्राहीम ने दो टोक बात की। इब्राहीम ने कहा, मेरी कौम के मुशरिक लोगों, मैं तुमसे और तुम्हारे झूठे खुदाओं से बेजार हूँ, और मैं तुम मुशरिकीन से बरात का ऐलान करता हूँ, और हमारे और तुम्हारे दरमियान बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी कायम रहेगी, यहाँ तक कि तुम एक अल्लाह की तौहीद पर आ जाओ। अल्लाह की तौहीद पर आ जाओगे, उसी अल्लाह को हाजत रवा, मुश्किल कुशा समझोगे, तुम हमारे भाई बन जाओगे, वगरना इब्राहीम का ऐलान है कि तुम्हारे और हमारे दरमियान दुश्मनी कायम रहेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन को शिर्क नहीं पसंद। यार, जिस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें यानी पूरा एक मुकम्मल इंसान बनाया, रब ने पकड़ने वाले हाथ दिए, चलने वाले कदम दिए, सूंघने वाली नाक दी, देखने वाली आंख दी, वो धड़कता हुआ दिल दिया, इतनी तमाम तर नेमतों के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे हुक्म दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। बंदा मोमिन, तुझे मैंने अपनी अपनी इबादत के लिए तख्लीक किया है। रब ने तुझ पर ये तमाम के तमाम इनामात और एहसानात किए कि तुझे माजूर नहीं होने दिया, तुझे अंधा नहीं होने दिया, तुझे लंगड़ा नहीं होने दिया, एक मुकम्मल इंसान बनाया, तुझे खिलाता रहा, तुझे पिलाता रहा, पीने को पानी दिया, खाने को खुराक दी, तुझे लिबास दिया, तुझे जनाब छत मुहैया की, तुझे रिश्तेदारियां दी, बीवी बच्चे, कुंबा, कबीला, माँ बाप, इसलिए कि तू अल्लाह को छोड़कर दीगर माबूदान बातिल की परस्तिश कर, इसलिए कि तू अपने हाथों से एक जानवर को, एक ऊँटनी को दफना दे और उसके बाद उस ऊँटनी के गिर्द तवाफ कर, उससे मन्नतें, मुरादें मांग। अल्लाह की कसम, तुझे इसलिए रब ने पैदा नहीं किया। जो रब के साथ शिर्क करेगा, अल्लाह उसे कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बंदे को माफ नहीं करना जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये बात इंतहाई नागवार है कि पैदा तुझे अल्लाह ने किया, रिज़्क़ तुझे अल्लाह देता है, और तू अल्लाह ही के शरीक बना दे। एक ऊँटनी की परस्तिश कर, एक ऊँटनी की कब्र के गिर्द तवाफ कर, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको माफ़ नहीं करेगा। और रब ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यग़फिरु, नहीं माफ़ करेगा, अन युश्रक बिही, जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया हो, व यग़फिरु, और माफ़ कर देगा, मा दून ज़ालिका लिमन यशा, जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेंगे। लेकिन नहीं माफ़ किया जाएगा तो वो मुशरिक होगा जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ नहीं करेगा। और फरमाया, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवहुन नार, जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया हो, जो अल्लाह को छोड़कर दीगर माबूदान बातिल की परस्तिश करता हो, कब्रों की जाके पूजा करता हो, ऊँटनी के गिर्द, उसकी कब्र के गिर्द तवाफ करता हो, फरमाया अल्लाह ऐसे मुशरिक को, अल्लाह ऐसे शिर्क करने वाले को कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं करेगा, ये हमेशा की जहन्नम में रहेगा। शिर्क कोई मामूली जुर्म नहीं है। शिर्क
अल्लाह रब्बुल आलमीन को इंतहाई बुरा और नापसंदीदा अमल है। लिहाजा हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं। इस्लाम से पहले यही तो हो रहा था कि लोग अल्लाह को छोड़कर दीगर लोगों की परस्तिश करते थे, दीगर बुतों की, माबूदों की, कब्रों की पूजा किया करते थे। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खूबसूरत दावत लेकर आए, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों सबको छोड़ दो, सबको छोड़ दो, कोई करने वाला नहीं सिवा एक अल्लाह के। लोगों अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, उस अल्लाह ने ही तुम्हारी मुश्किलात को, मन्नतों को पूरा करना है, मुश्किलात को दूर करना है, बिगड़ियों को बनाना है। उस अल्लाह के सिवा कोई करने वाला नहीं। ये मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबसूरत दावत थी, और अल्लाह की कसम यही दावत आज अहले हदीस की है, दूसरी कोई दावत नहीं। अहले हदीस की दावत सिर्फ इतनी है कि लोगों एक अल्लाह की तरफ आ जाओ, वही अल्लाह मुश्किल कुशा, वही बिगड़ियों को बनाने वाला, वही तुम्हारी मन्नतें मुरादें पूरी करने वाला। उसके सिवा ना कोई तुम्हारी बिगड़ियों को बना सकता है, ना कोई मुश्किलात को दूर कर सकता है, ना कोई तुम्हारी मन्नतों को पूरा कर सकता है। आओ अल्लाह के दरबार में मांग के तो देखो, रब देने वाले हैं, रब मन्नतों को पूरा करने वाले हैं। अपने रब के आगे गिर जाओ, अपने रब के आगे गिड़गड़ाओ, अपने रब के आगे खड़े हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने लिए मांगो। अल्लाह की कसम रब तुम्हें नाउमीद नहीं करेगा, और रब इस तौहीद की वजह से रब तुम्हें जन्नतें अता फरमाएगा। और तौहीद से निकल के अगर तुम शिर्क की तरफ गए, रब तुम्हें कभी फिर माफ़ नहीं करेगा, तुम कभी जन्नत में नहीं जा सकोगे, तुम्हारा अंजाम जहन्नम होगा, तुम्हारा अंजाम कब्र के अंदर बदतरीन होगा। लिहाजा शिर्क को छोड़ दो, अल्लाह के लिए तौहीद की तरफ आ जाओ, इसी में हमारी कामयाबी है। अल्लाह करीम तमाम मुसलमानों को अक्ल सलीम अता फरमाए, अल्लाह करीम तमाम मुसलमानों को तौहीद की समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।